الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في باب الصيد والذبائح من بلوغ المرام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا رواه مسلم. الحديث في صحيح الإمام مسلم علالو قطروا عن شيء زتيمته أمسا زتأنني حديث تنانتم ما سالفنا هيوتي على النجر إلى ما ترجي ترجو كما ياس نبياتين صلى الله عليه وسلم كالكلوال من ابن عباس حديث سالفنا أهونم يا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما حديثنا قال نبياتين صلى الله عليه وسلم قال جابر من إلال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا كلكلوا كمن أن يقتل كما قدل شيء يهونا نقر من الدواب كنسسا صبرا بصبر بكل تاسروا عند بوتا أقوموا بصبر يعني ننسسا كما قدل نبياتين صلى الله عليه وسلم كالكلاوال دي دورو ليهون يچلال كزام بلاي كزام بتاچ ليهون يچلال ህይወት ያለውን ነገር ሆነ ቦታ ላይ አስሮ እሱን የተኮሱ በቀስት በመናምን ከመግደል ከልክለዋል። እንግዲህ ትናንትና እንዳልነው አንደኛ ተዕዚብ الحيوان አለበት፣ ሁለተኛ ኢትላፍ المال አለበት። በዛ አይነት መልኩ ቢገደል ስለማይበላ እስራፍ ገንዘብን እስራፍ ኢትላፍ ማጥፋት ነው። እንደገና ህይወት ያለውን ነገር ደግሞ መቅጣት ስለሚሆን ይሄ እንግዲህ አይቻልም እኮ። ብዙ የሸባብ ሪያባዎች እየተባሉ ብዙ ነገሮች ያደርጋሉ። ሰው ያያል፣ ሞኝ ነው። ቤቱ ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ በራሱ ገንዘብ حرام ያያል። ይሄ ሙላቀማ የሚባል አለ፣ በሬ ማጋጠም የሚባል አለ። ይሄን ማየት አይቻልም። ለዒቡም ራሱ ክልክል ነው። ስለዚህ ያም ከዛ ውስጥ ነው ተዕዚብ الحيوان ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala رفق ነው ያዘዘው። እንደዛ አድርጎ አንዲ በሂማ አስሮ እሷን እንግዲህ በቀስት በመናምን በሌላም ነገር ሊሆን ይችላል እየመቱ ከመግደል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል። በዛ አይነት መልኩ ብትሞት እኮ አትበላም። እዛ ስራ ኢላማ ትንኳስ የምትለምድባት እንሰሳ የምትበላ እንኳን ብትሆን ከብት፣ ግመል፣ ፍየል፣ ዶሮ ብትሆን በዛ አይነት መልኩ ከገደልካት አትበላ። ምክንያቱም ችላል ቢስሚላህ አላሁ አክበር ብለህ አንገቷን ስታርድ ብቻ ነው መብላት የሚቻል። ስለዚህ አንደኛ እሷን ማሰቃየት ማዕዘብ አለበት፣ ሁለተኛ ኢትላፍ አልማል ስላለበት ከዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል። የማይበላ እንኳን ቢሆን ራሱ ህይወት ያለው ከሆነ ተዕዚቡ ውስጥ ይገባል። ኢትላፍ አልማል ውስጥ አይገባም የሚባል ተዕዚብ ውስጥ ስለሚገባ እንሰሳ ሩህ ካለው የሚበላም ቢሆን ባይሆንም እዛ አይነት መልኩ ከመግደል የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል። وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. حديث في صحيح الإمام مسلم عند 955 حديثنا إلى وليرح بواو نوزه في بلوغ المرام يعني هون يقراهت في الصحيح فليرح نو يالنا بالفاء وليحد أحدكم شفرته وليرح سايون في الصحيح فليرح نو يالنا. እንግዲህ ይሄንን ሐዲስ لفظ الحديث ቁጥሩ ስለተዘከረ 1955ኛ ሐዲስ في صحيح الإمام مسلم ማየት ነው። ሙኸሪጁ ያሉ ያሉት في الصحيح ያለው لفظ በፋ እንጂ በዋው አይደለም ይያሉኝ ነው የኔ ኑስኻ። ስለዚህ المهم ዋውና ፋ ብዙ የሚገናኙበት ማዕና አላቸው፣ ሊተካኩ ይችላሉ። لكن اللفظ في الصحيح فليرح ነው የሚለው ይሉናል። شداد بن أوس هو أبو يعلى شداد بن أوس بن ثابت
النجاري الأنصاري وهو ابن أخي حسان بن ثابت يقال إنه شهد بدرا ولا يصح قد شداد بن أوس عندنا اسمه الأربعين النووية كسن قرأ يهن الحديث الناقنيوال قد الأربعون النووية أحاديث بمولو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم سلونا وأن أبي يعلى شداد بن أوس بلنا من قرأ الزام ስለዚህ ኩንያው አቡ ያዕላ ይባላል ስሙ ሸዳድ ኢብኑ አውስ ኢብኒ ሳቢት አውስ ኢብኑ ሳቢት ማለት እንግዲህ የዚህ ሰውዬ የዚህ ሱሐቢ አባት የሐሳን ኢብኑ ሳቢት ወንድም መሆኑ ነው ሐሳን እንግዲህ ለሸዳድ ኢብኑ አውስ يبقى له خاله አንሳሪ ሆኖ من بني النجار ነው አሉ በድር ተሳትፏል የሚል አባባል አለ لكن الروايه غير صحيحه بدر من أهل بدر ما هو شداد صحيح يدل ماله ونزل بيت المقدس نقديه من الصحابة الذين دخلوا الشام نو مالت بيت المقدس في دوزا كارفوا الصحابة وشناتشو وعداده في أهل الشام روى عنه ابنه يعلى ومحمود بن الربيع من صغار الصحابة وضمر بن حبيب مات بالشام سنة 58 نقديه مشهوره هنا شامنا يموتهم 58 على هجرة وهو ابن 75 سنة تجمعته 75 هنا وقيل مات سنة 41 وقيل 64 سلزه سوية انقدي هلت صحابوش سناقروا قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء رضي الله عنهما كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم صاحب البدر انقدي نقلا عن أسد الغابة ترجمة مختصرة سلا شداد بن أوس ينصفوال عبادة بن الصامت أبو الدرداء انقدي الزود شام مبالاقر قضاة كنبروا صحابوش ناتشو سلا شداد بن أوس سناقروا شداد بن أوس علمنم حلمنم كتسط سوتش ناتشو بمالك تزكية يا رقواتشوال سلزيه صحابي رضي الله عنه يعني الحديث استلالفات الأربعين مع اللي بزوج الزال فلنا ليالنا من هلال قال شداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني عندي هالو إن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان دي كتب لبزو معاني متال الزلاي أوجب بلو يفسر له صاحب البدر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى القرآن ملك كتب مالت من مالتنا قدتا تدرقوا باتشوها فرضة عليكم الصيام أولم الزهلاي إن الله كتب أوجب قدتا أدرقوال من الإحسان إحسان بقوا ما رقن ما سامرن على كل شيء هلم نقر لي ما سامرن بقوا ما درقن قدتا أدرقوال قالوا نبياتهم صلى الله عليه وسلم كلهم نقر سيسرى انقدي بإحسان ملكنا مسرى حتى الحدود الله سبحانه وتعالى يدنققاتشو حدود وشكو بإحسان ملكنا مفتصمت قالوا الناس يزرزروا من قالوا نبياتين صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ستقلوا عقدادلا أسامروا قالوا نبياتين صلى الله عليه وسلم سلزق قتلة እንግዲህ مصدر نوعي ይባላል كسر ከሆነ كيفياው ነው እነ ጅልሳ እነ قتላ قتላ ከሆነ ደግሞ ለوحዳ ይሆናል ስለዚህ አገዳደልን አሳምራችሁ ግደሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞቱ አማሟቱ ይላል እኮ በእኛ መሸበብ ከሞቱ ሞት እኮ አይቀርም ሁሉም ሰው ይሞታል ግን አማሟት አለው كيفية ከሞቱ አማሟቱ ስለዚህ እንግዲህ ስንሞት ሞታችንን حسن الخاتمة الله ይርዘቀን እና ስትገሉ ራሱ አገዳደል አይነቶች ብዙ ስላሉት ጥሩ አይነት አገዳደል ግደሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን ላለንበት ደግሞ واذا ذبحتم ማረድ ስትፈልጉ ያረዳችሁ ጊዜ አሉ فاحسنوا الذبحة አስተራረዳችሁን አሳምሩ አሁንም ذبحة مصدر نوعي ነው ያልነው ለልሃያ وليحد أحدكم كنانت ሁላችሁም በእያንዳንዳችሁ ይሳላል شفرته ይሄን ጎራደው
شفرا سيفسروت السكين العظيمة تلك بالله مالتنا قالوا እንግዲህ ጎራዴ ይላሉ ሌላም ልትለው ትችላል እና ካራ ቢላዋውን ይሳል وليريح ذبيحته ያችን የሚያርደውን መዝቡሐተሁ እሷን ቶሎ ብሎ ያሳርፋት يريح ማለት እኮ ያሳርፋት ማለት እንተ እንግዲህ ዘብህ ላይ ብዙ ፉቃሃዎች ያመጡት ነገር አለ አንደኛ ካንድ በላይ የምታርድ ከሆነ አንዲቱን ስታርድ እህቷ ፊት አትረዳት አሉ ያውቃሉ እኮ ያጀባ በሃይሞች አይናገሩም እንጂ ያውቃሉ ስለዚህ የምታርድ ሁለት ሶስት ከሆነ የምታርደው አንዷን ወደዛ ሰወር አድርገህ አንዷን አርደስ ያበቃ እሷን ጨርሰህ እንደገና ያችኛይቱ አማም እختها አይረዳት አሉ ከዛሊከ እንግዲህ ፍየሎች እና ከብቶች ታንጋለው ነው የሚታረዱት እዛው የምታርድባት ቦታ ላይ እንጂ ማንጋለል ያለብህ በሌላ ቦታ ጥለህ አትገትታት አሉ ሳታርድ ጥላት ያበቃ እንደገና ምን አታርጋታሉ ወደ ምታር ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምን ኢህሳኒ አذبح ይቆጠራል ቢላዋውን ራሱ በማታይበት ቦታ ይሳለው ይላል ይሄ ሁሉ ምንድነው እንግዲህ እስልምና እኮ ሸሪዓ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡት እስልምና የተሟላ ሪፍቅ ቢልሐይዋን ብዙ ጊዜ ዘክራለሁ እነዚህ ኩፋሮች የወሰዱት ከኛ ዲን ግን እነሱ ምላሳሞች ናቸው እነሱ ለዛ ለባጢሉ ለኩፍራቸው ተቆርቋሪዎች ናቸው የኛ ገፍሏል ከኛ ወስዶ እሱ አዛኝ ሆኖ አንተን ምን ያረጋል ጨካኝ ያረጋል ጨካኝ ሳትሆን ዲንህ ረህማ ሰላም የሚለው ኮራሱ እስላምና ሰላም ይገናኛል ያጀባ ኩፍርና ሰላም አይገናኝ ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ብለዋል አንተ ስታርድ ዝም ብለህ ቢላዋውን አስቀምጠው ዝጎ ምናምን ብሎ ስጋ ሲያስፈልግህ ብቻ ወይ ደህያ ስታርድ ብቻ አይደለም በዛ በደሎዶመ ምን ባለ እሷን ስትገዘግዝ መዋል ያለብህ አዘጋጅ አስቀድመ ቢላዋህን አዘጋጅተህ ስለት ይሆናል ከዛ በኋላ እሷን ቶሎ አሳርፈ ቶሎ ህይወቷ እንዲሞት ማድረግና እንድታርፍ ማድረግ ሸሪዓ ያዛል ስለዚህ የሚታረድ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኮነ ወለለልናها لهم اولم يروا الى ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይመለከቱም ወይ ይላል የመለኩትኛ የሰጠናቸው እኛ ሰخረነው ዘለለንላቸው ነው እንጂ አለዛኩ ግመል በሬ እኛ በእኛ አቅምና የነሱ አቅም አንድ አይደለም ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰخرها لنا አላህን ያመሰገን ሲኖሩም መቀለባቸው ግዴታ ነው ብለናል حديث في صحيح مسلم يقرانه حديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقتل الزاوس حتى እንስሳዎች እንኳን አንተ የምትቀልበው አካል ካለ የቻልክ የዛን የምትቀልበውን አካል ቀለብ ከነሳ ሌላ ወንጀል እንኳን ባይኖር ይሄ ብቻ ይበቃል ነው የሚሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ዝውስጥ ትገባለ ልጆች ይገባሉ ፈረስ ፍየል ከብት በግ ካለ አህያ በቅሎ የመሳሰሉ እነሱ በህይወት እስካሉ መቀለብ ግዴታ ነው አርደህ ልትበላ ስትልም ዝም ብለህ አይደለም በዛ አይነት መልኩ ነው የሚሆነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ይላሉ ሸዳድ ኢብኑ አውስ الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه رواه أحمد وصححه ابن حبان الإمام أحمد في المسند وكذلك ابن حبان في صحيحه ذقبه صحيح نوم بلو تعالى ابن حبان إلى الحديث صحيح الجامع فاستشارات متو ثلاثة عندنا حديثنا إلى ذهب مخرج صحيح بشواهده بذو شواهد وتمي مسكروا لت روايات وتسلالو بالنزاع أما كان ينت حديث صحيحنا الإمام أحمد رواه أحمد صستنيا مجلد 39 قص إلى مسند الإمام أحمد يالله يا جزء صست قص 39 يالله وابن حبان عندي شيء 77 حديث في صحيح ابن حبان عندي شيء 77 حديثنا وعال ይሄ ደግሞ እንግዲህ በተለይ የምትታረድ እንስሳ ሴት ከሆነች ነፍሰ ጡር ወይ እርጉዝ ልትሆን ትችላለች ስትታረድ ሆዷ ውስጥ ከተገኘ
ጽንስ የሱ ሁክም እንዴት ነው የሚሆነው? በእናቱ እርድ ይበላል ወይ ለራሱ እርድ ያስፈልገዋል? እንግዲህ ይخالፋሉ አኢማዎቻችን። እኛ ብዙ ጊዜ እንደለመድነው ምን ይዘው ምንድን ነው ብለናል? ሐዲስን ነው ምን ይዘው ሸሪዓ ያመጡት ያስተማሩን ያስተላለፉት ወይን ተጢዑሁ ተህተዱ የተባልነው እሳቸውን ነው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ እዚህ ሐዲሳቸው ላይ ተጠይቀው ሰበብ እንግዲህ አያው ሰበበ ኑዙል አለው እንደምንል አንዳንድ አያዎች አንዳንድ አሐዲሶችም ሰበበ ሉሩድ አላቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም ብለው ከራሳቸው ጀምረው የሚናገሩት ሐዲስ አለ፣ ተጠይቀው የሚናገሩት ሐዲስ አለ። ይሄ ሐዲስ እንግዲህ ከጠይቀው ለመልስ ከተናገሩት አሐዲሶች ይቆጠራል። ሰዎች ጠየቋቸው፣ ግመል እናርዳለን፣ ናቃ ኑቅ ስናርድ ውስጧ ምን እናገኛለን አሏቸው። ጀኒን ማለት እኮ ጽንስ ማለት ነው። አስሉ ይሄ ጂምና ኑን ጅንም ማለት እኮ يدل على الاستتاب ጀነ ጂን ጂምና ኑን በአንድ ሲመጡ ማዕናቸው ምን ይሆናል ይያልን اختفاءና استتار ላይ ይመራል። ይሄ ጀኒን የሚባለው مختفق ነው في بطن امه እናቱ ሆድ እዛ ውስጥ እንግዲህ አለ ሌላ እንግዲህ ልጅ የሚባልም አለ ምን የሚባል አለ በዛ የተሸሸገ ስለሆነ ጀኒን ተባለ። ስለዚህ እያረርን በተለይ ሴት ግመሎች ስናርድ እርጉዝ ሆነው ሽል እንለዋለንኛ ሽል እናገኛለን ውስጥ እና ያንን እንዴት እናርገው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠይቋቸው ይሄንን ሐዲስ መለሱላቸው። حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ናቸው የሚያስተላልፉት قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ እንደሃሉ زكاة الجنين يسنس اردوال زكاة أمه የእናቱ እርድ ነው አሉ። እንግዲህ ሙብተዳና ኸበር ይባላል። የሽሉ የጽንሱ እርድ የእናቱ እርድ ነው። እናቱ ተታረደች ያ ጽንስ ምንድን ተደረገ ማለት ነው? ታርዷል። እዛ ሆዷ ውስጥ የምታገኙትን ጽንስ በህይወት ካልወጣ ማለት ነው ሙቶ ከወጣ መብላት ትችላላችሁ ማለታቸው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እናቱ ሆድ እስካለ ድረስ እኮ የጀኒን ሙስተቂል አይደለም ራሱን ችሎ አይደለም የሚኖረው በማን ነው ያሸባ እኮ የታወቀ ነው። ልጅ ሲወለድ እዚህም ብርቱ ላይ ምን አለ እትብት የሚባል ነገር እኮ አለ። ያ እትብቱ ከናቱ ምን የሚያረግበት ነው ጊዳ የሚወስድበት እኮ ነው። ስለዚህ ሙስተቂል ራሱን የቻለ ስላል አይደለ እናቱ ስትታረድ የናቱ ዘካ የናቱ እርድ ወደሱም ሄዷል ይያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጁዝኡ ሚንሃ ስለሆነ ወደሱም ሄዷል። በእናቱ እርድ እሱን መብላት ትችላላችሁ። ይሄ እንግዲህ ካልተጠየፍክ ነው። እኔ አንዳንድ ሰው እንደዚህ ሲባል የሚል ሰው አለ። ሁክሙ ነው እናቱ ታረደች ሞቶ ወጣ ይበላል የእናቱ እርድ ለሱ እርድ ነው ይያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ በኋላ እዛም في بعض الروايات እንሽእቱም ነው ያሉት። በሁክሙ ይበቃል የፈለገ ይብላው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንሽእቱም ማለታቸው እንግዲህ ከበድ የሚለው ሰው ካለ ምናምን ሁክሙን አውቀህ ግዴታ አይደለም አምሩ አምረ الاباحه ነው ብሉት ማለታቸው እንግዲህ ይበቃል من حيث الشرع جائز ነው መብላቱ። ከዛ በኋላ ለሌላ ምክንያት አንተ አልበላም ካልክ አትገደድ። ይሄ እንግዲህ የጅምሁሮች አባባል የአብዛኛዎች አኢማ አባባል በዚህ ሐዲስ ነው ማስረጃቸው ይሄ ሐዲስ ነው ብለናል። الإمام أبو حنيفة እንግዲህ أصحاب الرأي በመባል ይታወቃሉ። እሳቸው እንዴት ብሎ እሷም ለራሷ ህይወት አላት እሱም ለራሱ ህይወት አለው አይሆንም ብለው ሐዲሱን በብዙ ነገር አወሉ። على كل الأحوال ይሄ ሐዲስ على ظاهره ነው የምንይዘው። ከብት ስታር ወይ ግመል ስታር ወይ ፍየል ስታር ጽንስ ሞቶ ከወጣ እናቱ ትክክለኛ እርድ ከታረደች ያንን ሐምል መብላት ጀኒኑን ይቻላል በሸሪዓችን። ጸጉር ካወጣ ነው ጸጉር ካላወጣ ነው ምናምን የሚሉ ቀይዳ አለ እሱ የለም። ሐዲሱ ሙጥለቅ ነው ቢያወጣም ባያወጣም እንግዲህ ህይወት ኑሮት እስካልወጣ ድረስ የእናቱ እርድ ለሱ እርድ ይሆናል። እሷ ስትታረድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሱን ህይወት አቆየው ከነ ህይወቱ ወጣ። እሷ እኮ ታርዳለች
ተገፋ እሷን እየበለጥካት ምናምን እያልክ ይሄ ወድቃውን ምናምንን ስታወጣ ጥጃው ከነ ህይወቱ ተገኘ እዛ ላይ የግድ ምን መደረግ አለበት ይባላል እንብላው ካልክ የዛ ጊዜ ምን መሆን አለበት እዛ ጊዜ ይታረዳል ከነ ህይወቱ ከወጣ እንፈሰለ عن አስተቀል ከናቱ ተብቃቅቷል ብቻውን ሆነ እዛ ጊዜ بلا ذبح بلا زكاة አይበላ እሷ ስትታረድ ሞቶ ከወጣ ይበላል ነው ከዛ ሐዲስ ምን እንረዳው وهو الذي نأخذه ونتمسك به حديث الإمام أحمد في المسند قدم اندالنا الإمام ابن حبان في صحيحه زقبه صحيح نوبلوتات وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل الحديث أخرجه الدارقطني وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ حديث قدها لثبت مرفوع وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه إيه قديه موقوفا على ابن عباس ثبت ليالنا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه على ثبته إيه من قديه لا حكم ما استمر حديثنا ثبته بنبره كان طيب ييازبታል ግን ሐዲሱ مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم አልሰበተም ያወራው ሰውዬ እንግዲህ ደካማ ነው ضعيف الحفظ ስለሆነ ሐዲሱ አልሰበተም አሉ ምንድነው የሚለው ሐዲሱ ከአብዱ ላህ ኢብኑ አባስ የተላለፈ ሐዲስ ነው رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله نبي صلى الله عليه وسلم قال እንዲህ ብለዋል المسلم مسلم يكفيه اسمه ስሙ ብቻ ይበቃዋል እንግዲህ ሙስሊም ከሆነ ሙስሊምነቱ ብቻ ይበቃዋል حيوان ሲያርድ ወይም ደግሞ ሲያድን ቢስሚላህ እንኳን ባይል ሙስሊም ስለሆነ ሙስሊም መሆኑ ብቻ ይበቃዋል ነው ይሄ ሐዲስ የሚለው يكفيه ይበቃዋል اسمه ስሙ ይበቃዋል ሙስሊም መሆኑ كذا يتنسى فإن نسي أن يسمي حين يذبح سيارد بسم الله مالت برسا فليسمي ثم ليأكل نقول ستارد بسم الله مالت رسا زنبلها الردكو بالا ستبلا من بله بلا يالنا حديث بسم الله بله مبلات تشلال نقول إرسات عليك هنا بزوانوچو آوي لالو ግን የቀድሞ يكفيه اسمه ሚለው አውቆም ቢሆን ማለት ነው ሙስሊም ነው አውቆ عمدን ቢስሚላህ ሳይል ዝም ብሎ አረደ ይበቃዋል ማለት ነው የሚያስይዘው ላኪን ሐዲሱ ምን አልሆነም እየተባለ ነው አልሰበተ ስለዚህ ማስታወስ አለብን ስናርድ ቢስሚላህን አለመርሳት ሰውየው እንኳን ረስቶ ሊያርድ ቢል መቼም አንድ አብዛኛውን አንድ ሰው ብቻውን አያርድ እጎኑ ምን ይኖራል ሰው ይኖራል ማስታወስ ሰሚላህ وكبر بسم الله بل بسم الله الله أكبر بالأهراد يبالال من التعاون على البر نويهم طيب المهم انقدي تسمياتنا أنتم بلنال استياد ملاي هنا ذبيح علي من الآئمة سنة عن جو أجب أيضا لم يميلوا ومنهم الشافعي بلنا المذهب الشافعي بسم الله مالت سواء كان عند الذبيحة وعند الاستياد من دنون وميلوت سنة وميلوت ማስረጃ የሚያቀርቡት እንደዛ አይነት አሐዲሶችንና ትናንት የቀራነው የትናንቱን ደርስ የጀመርንበት የኡሙል ሙእሚኒን ዓኢሻን ሐዲስ استدلال ግን واضح صريح አይደለም لنا ቁርአን የሚለው ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يا الله ስም ያልተዘከረበትን አትብሉ ብለው እንደውም الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله አላቸው والشرح الممتع የሚባል على زاد المستقنع رستو እንኳን ቢስሚላህ የተው አያበላም የሚለውን ብዙ ምክንያቶች ደርድረው አይሆንም ይላሉ لكن الاكثر رستو ከሆነ لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا مسلم رستو ቢስሚላህ ከተው ይበላል ነው የሚሉት አክሰሮቹ አውቆ ከሆነ ግን ምን አይሆንም እየተባለ ነው يكفيه اسمهم ሚለው አልሰበተም አይበላም حديث الإمام الدارقطني في سننه أراتنيا 296
ዘግበውታል ይላል። እንግዲህ አራተኛ ጁዝኡ መሆኑ ነው። 296 ገጹ 98ኛ እንግዲህ የሐዲሱ ቁጥር መሆኑ። ሰነዱ ላይ ሙሐመድ ኢብኑ የዚድ ኢብኑ ሲናን ቀድም እንዳልነው ይህ ሰው ያለ አሉ አልሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር ወሰድቅ እንኳን ቢባል ضعيف الحفظ ስለሆነ በሱ የተነሳ ሐዲሱ አይሰብትም። ሌላ عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح በሆነ ኢስናድ ዘግቦታል ይላል። ባይሆን ኢለ ኢብኑ አባስ موقوفا عليه من قول ابن عباس ሰብቷል። የታወቀ ነው የሳቸው አባባል ሙስሊም ስሙ ይበቃል ካረደ ይበላል ይላሉ። مرفوع የሆነው ሐዲስ ግን አልሰበተም። رواه عبد الرزاق في مصنفه አራተኛ ጁዝ 481 ገጽ ላይ ይላል። رقم الحديث 8548ኛ ሐዲስ እንግዲህ ያለው ሰው مصنف عبد الرزاق يا عن ابن عيينة وهو سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال إن في المسلم اسم الله فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله. ينالو موقوفا عليه እንግዲህ ሙስሊም إن الله والسلام كونه كسلام يتيازى سلونا مسلم لا يالله اسم الله بسم الله ማለት ረስቶ ዝም ብሎ ቢያርድ መብላት ይችላል። መጁሲ ደግሞ ያላህ ስም የለም እሱ ዘንድ እሱ ቢስሚላህ እንኳን ቢል ምን አያረግም አሉ አያበላ። መጁሲ ማለት እኮ ምን ማለት ነው? እሳት የሚያመልኩ መጁስ ይባላሉ። አንዱ መጁሲ ይባላል። ብዙ ለማለት ስንፈልግ ያየቱን እንጥልና መጁስ እንላቸዋለን። جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس إلى الشاعر ሰውየው ፊቱ ማብራቱ ማማሩ ቀልቡ በሽተኛ ጥቁር መሆኑ ጋር መጁሲ ቀብር ላይ መብራት እንደማብራት ነው የሚለው። ምን ይጠቅማል ያለው የመጁሲ ቀብር እዛ ወስደ ይሄንን ተንጠለጠለለት የሚጠቅመው ነገር የለው። ምክንያቱም ዙልማው ምናምን ያ ማዕናዊ ስለሆነ ዛሂር ብታ ስለዚህ ይሄም የሚጠቁመን እንግዲህ اعتناء بالقلب ማድረግ አለብን። ቀልቦቻችን ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ስላሉ አምራዶች እነዛ እንዳይገቡ መጁስ በሚለው ግር መንገድ የተጠቀሰ። ስለዚህ ይሄ ሐዲስ የሚመራው አሁን ባልነው ሁክም ላይ ነው። እንግዲህ አብዛኛዎቹ ንስያንን ከተው ሙስሊም ይበላል ብለዋል። ቀውለል ጅምሁር ነው ያልነነ ግን የዘከርናቸውም አይማዎች አሉ ናሲየን እንቢተው አይበላም የሚሉም ስላሉ እንደዛ አይነቱ احتياطን እንግዲህ የሚያርድ አካል لابد أن يتذكر اسم الله ويذكرها عند ذبيحته سيارد ما استاوس علبت السن قال لرسابيل ويدقمو ميرسابيهون يقولون يالله سو ما استاوس علبت እንደዛ አይነት ጭቅጭቅ ውስጥ እንዳንገባ ነው ምንለው። لكن الاكثر نسيانا ከተው ችግር የለውም ትበላል። عمدن ከተው ግን አትበላም አሉ። طيب وله አሁን ላሳለፍነው ሐዲስ شاهد الله قالوا ممسكر اللت مالتنا شاهد عند أبي داود في مراسيله باهن انقدي أبو داود يورث يعني شاهد مراسيلاته مرسل مالت انقدي صحابي سيذكر تابعي ليلو عن النبي صلى الله عليه وسلم يالو حديثنا بلفظ من بملنا يالو في مراسيل أبي داود ذبيحة المسلم حلال مسلم يردو ذبيحة حلالنا إلى قالوا لفظه ذكر اسم الله عليها بذاش بذبيح علي يا الله انسم بذكر أو لم يذكر باي ذكر يا الله انسم بأوسام بسم الله بلوم بيارد بسم الله سيلم بيارد مسلم كهنا يردو يأتي ذبيحا مبلات حلالنا ورجاله موثقون قالوا يهنن مرسل يورط رجاله يسوج تامانيوش ناتشو إلى ابن حجر لكن ضعيف الجامع لا 3039 حديث نوال እንግዲህ ضعيف الجامع الصغير ያለው ሰው ያያል። እዚህም مخرج ضعيف رواه ابو داود في المراسيل مراسيل ابو داود ካለ 378ኛ حديث ነው ይላል። عن الصلت السدوسي الصلت السدوسي የሚባል ታቢዒ ምን ይላል? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ለዚህ እንግዲህ ታቢዒ ነው
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم የሚለው እንግዲህ ይሄ ሌላም ያይደው ከለለ አስለን المرسل من قسم الضعيف ነው የሚባለው ስለዚህ ይሄም ضعيف ነው ሐዲሱ እየተባለ ነው على كل الاحوال الامام الحافظ ابن حجر ورجاله موثقون ማለታቸው እንግዲህ ከሰነዱ ከአቡ ዳውድ ጀምሮ እስከዛ ኢላ አሰልት አሰዱሲ ያወርዱት ሰዎች ታማኞች መሆናቸው ሐዲሱን አያሰብተው ምክንያቱም ሶልት ሱሐቢ ስላላደለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ይያለ ስለሆነ ከማን ነው ያወራው እሱ ስለዚህ ሐዲሶች እዚህ የተዘከሩ አثሩ موقوفا على ابن عباس ሰብቷል ተብሏል مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ነገር የለም ስለዚህ አስሉም ቁርአን ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ያለው عمدንም ንስያንንም ቢታው ያካትታል ይላሉ ላኪን የንስያኑ በሌላ አድላዎች እንግዲህ ይወጣል ረስቶ ከሆነ ይበላል የሚሉት ጅምሁሮች የንስያኑ ሌላ አሐዲስ ሌላ አድላዎች እንግዲህ ስለሚያወጡት የዓምዱ ደግሞ على اصله ስለሆነ ነው ስለዚህ የሚያርድ ሰው ቢስሚላህ ብሎ ማረድ አለበት እንጂ ቢስሚላህ ካላለ መበላቱ ላይ ንስያንን ካልሆነ ክልክል ስለሚሆን በቅት እንዳይሆን ቢስሚላህ አላሁ አክበር ብለን ማረድ ተጠበቅብናል ነው نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه